नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? हिंदी अध्यापक मंच द्वारा आयोजित विज्ञान सागर खूबी प्रतियोगिता प्रशिक्षण कक्षा में आप सबको स्वागत है। आज हम गुलमोहर का जन्मदिन पाठभाग का बाकी भाग याद करें। आइए सुनते हैं। क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर चौथे साल भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर निर्मल ने पूछा। माँ ने कहा, इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है, और मेरे कमरे की खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती इस पेड़ पर एक ना एक दिन जरूर फूल आएंगे। माँ ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ, अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा माँ इसको जरूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। प्रिय बच्चों, याद है कहानी? हाँ, तो बताइए, घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने क्या लगवाई थी? हाँ, बगीचा। सही है, माँ ने बगीचा लगवाया था। हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, है ना? सही है बच्चों। इसके बाद माँ ने कुछ पेड़ों के पौधे लगवाए थे, याद है? आम के, गुलमोहर के और अमरूद के 2-2 पौधे लगवाए थे। एक गुलमोहर से पीले रंग के फूल आने वाले थे और दूसरे से लाल रंग के फूल आने वाले थे। कुछ साल बाद एक गुलमोहर से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन हमारी कहानी का पात्र लाल रंग वाले गुलमोहर से फूल नहीं आए। चौथे साल पर भी फूल नहीं आए। नाराज और दुख से माँ ने माली से क्या कहा? इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह दूसरे गुलमोहर को लगवाए। അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അമ്മ പറഞ്ഞു, ഈ ഗുൽമോഹറിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ഗുൽമോഹർ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ അമ്മ തോട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? फूल नहीं आए तो भी गुलमोहर के पेड़ को मीना बहुत प्यार करती थी, है ना? हाँ, उसके कमरे की खिड़की से गुलमोहर को देखते तो वो बहुत सुंदर लगता है ना? वो गुलमोहर के पत्ते बहुत कोमल है, साथ साथ ठंडी ठंडी छाया देती है। सही है ना? हाँ, हर पेड़ ऐसा है. നമുക്കറിയാം, മരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് മരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട്. हम देखें മരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. पेड़ हमें फल, फूल, औषधि, लकड़ी और ईंधन देते हैं.
इसके साथ साथ वायु संतुलन, कटाव को रोकना और वर्षा लाने में और वर्षा बनाए रखने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं അല്ലേ. കട്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും വായു സന്തുലൻ, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജനെയും സന്തുലിതമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന്, മഴ നന്നായി ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് മരങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ മഹത്വപൂർണമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മരങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിക്കണം. ഹമേ पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए. हमें अधिकाधिक पेड़ों को लगाना चाहिए. दोस्तों, माँ का पक्का फैसला क्या था? हाँ, पेड़ कटवाने का. प्रिय दोस्तों, गुलमोहर पर कब फूल आते हैं? गर्मी में, सर्दी में या वर्षा में? हाँ, गर्मी में. हमारी मीना चुपके गुलमोहर को और पानी दे आती. क्यों वह ऐसे करती थी? हाँ, कम से कम इस गर्मी में भी इस गुलमोहर फूलना चाहिए, इसलिए मीना ऐसे करती आती. पर भी इस गर्मी में फूल आई. हम देखें. मैं सारे दिन बहुत उदास रही. कल तो मेरा प्यारा पेड़ होगा ही नहीं. दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, मीना मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाऊं, जरा गुलमोहर को देखो. कहा, क्या? मैं आंखें मलते हुए देखने लगी. ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों के बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं. मैं खुशी से नाचने लगी. देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे, मैं बोली. पहली बार आए 5-6 लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे. कितने सुंदर लग रहे थे. मैं भाग कर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई. कितनी अच्छी बात हुई, इस बेचारे पर फूल आ गए, निर्मल बोली. हाँ, मीना बोली. फिर माँ भी बगीचे में आ गई. मैंने माँ से कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी. मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी. माँ ने खुश होकर कहा, जरूर, यही गुलमोहर की छाया में दावत करो. अपनी सब सहेलियों को बुलाओ. मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा. उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था. ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ മീനയെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? മീന മീന ഉഠോ, ജറാ ദേഖോ ഗുൽമോഹർ കെ പേട് കോ. അങ്ങനെ ഗുൽമോഹർ പൂത്തു അല്ലേ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മീന തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടി. മീന ആ ഗുൽമോഹർ പേടിനെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്നിട്ട് അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അമ്മേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുൽമോഹറിന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടും. तब माँ ने क्या कहा? हाँ, यही गुलमोहर के पेड़ के नीचे दावत तैयार करे, अपनी सारी सहेलियों को बुलाए. बताइए, कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी? तो बताइए, इस कहानी का संदेश क्या है? कहानी का संदेश क्या है? हाँ, हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए. हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए. अच्छा, ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ക, കെ, കി എന്നിവയാണ് ടീച്ചർ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് സംബന്ധ കാരകങ്ങളാണ്. ക എന്നുള്ള കാരകം എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം?
പുല്ലിംഗം ഏകവചന വാക്കുകളുടെ മുൻപിലാണ് കാ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. രമ കാ ഭായി ചതുർ ഹൈ, സുമൻ കാ ബേട്ട റോ രഹാ ഹൈ, ആം കാ പേड़ ബടാ ഹൈ. യഹാ ഭായി, ബേട്ട, പേड़ എന്നിവ പുല്ലിംഗം ഏകവചനമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ കാ എന്ന വിഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ കാ എന്ന കാരകം നാം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീ എവിടെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക? സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചനമായാലും ബഹുവചനമായാലും അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ മുൻപിലാണ് കീ എന്ന കാരകം നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. रमा की बेटी स्कूल जाती है, जनु की किताब बड़ी है, सुमन की गायें चर रही हैं. यहाँ बेटी, കിതാബ്, ഗായേ, ആയ് എന്നിവ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ കീ എന്ന കാരകം നാം ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ചില പ്രത്യേക അവ്യയങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും ഏത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്? കീ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. സംബന്ധ അവ്യയങ്ങളാണ് അവ. ഓർ, തരഹ്, തരഫ്, ജഗഹ് ഇതൊക്കെ സംബന്ധ അവ്യയങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്ക് മുൻപിലും നമ്മൾ കീ എന്ന പ്രത്യയമാണ്, കീ എന്ന കാരകമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ. ഷിക്കാരി സിയാർ की ओर तीर चलाने लगा, कहानी सुना चुकी तो हमारी मीना गुलमोहर की तरफ देखा. ये सब उदाहरण है अव्ययों का. और देखिए के कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम. പുല്ലിംഗം ബഹുവചന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപിൽ നാം കെ എന്ന കാരകമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. देखो राम के बेटे चतुर हैं, सीमा के भाई दिल्ली में रहते हैं. ഈ വാചകങ്ങളിൽ ബേട്ടെ, ഭായി, മക്കൾ, സഹോദരന്മാർ എന്നിവ ബഹുവചനങ്ങളാണ്. പുല്ലിംഗം ബഹുവചനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ നാം കെ എന്ന കാരകം ഉപയോഗിച്ചത്. आदर सूचक शब्दों के आगे भी के कारक प्रयोग करना है. देखिए ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ മുൻപിലും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കെ എന്ന കാരകമാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ പിതാജി, അധ്യാപക്, രാഷ്ട്രപിത ഇവ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന വാക്കുകളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ നാം കെ എന്ന കാരകം ഉപയോഗിച്ചത്. उमा के पिताजी बाजार गए हैं, सनल के अध्यापक आ रहे हैं, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं. संख्या से पहले भी के प्रयोग करना चाहिए. दशरथ के 3 रानियां थी, रमा के 2 आंखें सुंदर है, रहीम के 2 बैल चर रहे हैं. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ, എല്ലാ സംഖ്യകൾക്ക് മുൻപിലും കെ എന്ന കാരകമാണ് നാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. बच्चों कारक के साथ आने वाले ഏകവചൻ ശബ്ദോं से पहले भी के प्रयोग करना है. എന്ന് വെച്ചാൽ കാരകങ്ങളായ ने, कहा, के, की, को, से, मेम, पर എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുല്ലിംഗം ഏകവചന വാക്കിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്നാൽ ആ വാക്ക് ബഹുവചനമായി. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ മുൻപിലും നാം കെ എന്ന കാരകമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കൂ. मीना के घर में सुंदर बगीचा है, गुलमोहर के पेड़ के नीचे दरी बिछी है. ഇവിടെ ഘർ എന്നതിനോടുകൂടി മെയിം എന്ന കാരകവും പേഡ് എന്നതിനോടുകൂടി കെ എന്ന കാരകവും ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഘർ എന്നുള്ളതും പേഡ് എന്നുള്ളതും പുല്ലിംഗം ഏകവചനമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം കാരകം ചേർന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവ ബഹുവചനങ്ങളായി മാറിയതും കെ എന്ന കാരകം അതിനു മുൻപിൽ പ്രയോഗിച്ചതും. അടുത്തതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് के का उपयोग संबंध सूचक अव्ययों से पहले भी किया जाना है. എന്ന് വെച്ചാൽ സംബന്ധ സൂചക അവ്യയങ്ങളായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് മുൻപിലും നാം കെ എന്ന കാരകമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. दरी के ऊपर चादर बिछी है, अपू के साथ अम्मू आई,
पहाड़ के नीचे नदी बहती है, नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं. ഇവിടെ ऊपर, साथ, नीचे, കിനാരെ എന്നിവ സംബന്ധസൂചക അവ്യയങ്ങളാണ്. ഇവയെ കൂടാതെ പീछे, ആगे, सामने, वास्ते, बाद लिए, अंदर, बाहर, ബാരെ, ബിന, സിവായ്, അലാവ എന്നിവയും സംബന്ധസൂചക അവ്യയങ്ങളാണ്. ഈ അവ്യയങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും കെ എന്ന കാരകമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. दोस्तों, जरा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए. पेड़ लगने के कुछ समय बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए. माँ ने, दूसरा वाक्य है, माँ ने माली से कहा कि इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ. तीसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए. घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया. ലഗ് എന്ന ക്രിയയുടെ 3 രൂപങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത്. ക്രിയയുടെ 3 രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്രിയയുടെ രൂപത്തെ നമുക്ക് സാമാന്യ രൂപമെന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ പഹലി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ എന്നും മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തെ ദൂസരി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ എന്നും പറയാം. പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ക്രിയാധാതുവിനോട് കൂടെ എന്താണ് ക്രിയാധാതു? സാധാരണ നാം ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാ എന്ന് ചേർന്ന ക്രിയാരൂപങ്ങളാണ് കാണുക. അതിന് നമ്മൾ സാമാന്യ രൂപം എന്നാ പറയുക. അവയിൽ നിന്നും നാ കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ക്രിയാധാതു. മിക്കവാറും പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2 or 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള ക്രിയാധാതുക്കളാണെങ്കിൽ അവയോടുകൂടെ ആന എന്ന് ചേർത്താൽ പഹലി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ കിട്ടും. വാന എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂസരി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ കിട്ടും. ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ. പഠ് ക്രിയാധാതു, പഠന സാമാന്യ ക്രിയ, പഠാന പഹലി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ, പഠ്വാന ദൂസരി പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയ. ലിഖ്, ലിഖന, ലിഖാന, ലിഖ്വാന, ചട്ട്, ചട്ന, ചട്ടാന, ചട്വാന, ഉത്തർ, ഉത്തർന, ഉത്തരാന, ഉത്തർവാന. ഏകാക്ഷർ വാലെ ശബ്ദ ഹോ തോ കൈസെ? देखिए, ഒറ്റ അക്ഷരമുള്ള ക്രിയാധാതു ആണെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ആകാരാന്തത്തിലും ഈകാരാന്തത്തിലും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയാധാതുക്കളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അവയോടൊപ്പം ആകാരാന്തത്തെ മാറ്റി ഇകാരമാക്കി മാറ്റി ലാന, ലവാന എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയകൾ കിട്ടി. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയാധാതുക്കൾ നോക്കൂ. ഓകാരാന്തമാണ് ഇവ. അവയെ പ്രേരണാർത്ഥക ക്രിയയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉകാരാന്തത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. രോ എന്നുള്ളത് രു, സോ എന്നുള്ളത് സു, എന്നിട്ട് ലാന, ലവാന എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇവ അല്പം ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയകൾ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. ഇൻ വാക്യം കോ ജരാ പഠിയേ. मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ूंगी, तुम पाठ पढ़ोगे, तुम पाठ पढ़ोगी, राम पाठ पढ़ेगा, सीता पाठ पढ़ेगी, लड़के पाठ पढ़ेंगे, लड़कियां पाठ पढ़ेंगी. ഞാൻ പാഠം പഠിക്കും, നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും, രാമൻ പാഠം പഠിക്കും, സീത പാഠം പഠിക്കും, ആൺകുട്ടികൾ പാഠം പഠിക്കും, പെൺകുട്ടികൾ പാഠം പഠിക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇവ എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് കർത്താവ്, മേം എന്ന് വന്ന ക്രിയാധാതുവിനോടുകൂടെ ഊങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഊങ്കി എന്നും, തും സബ്ജക്റ്റായി വന്നപ്പോൾ ക്രിയാധാതുവിനോടുകൂടെ ഓകെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗി എന്നും, സബ്ജക്റ്റ് ഏകവചനം പുല്ലിംഗം ഏകവചനമായപ്പോൾ ഏക എന്നും, സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചനമായപ്പോൾ ഏകി എന്നും, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനമായപ്പോൾ ഏങ്കെ എന്നും, സ്ത്രീലിംഗം ബഹുവചനമായപ്പോൾ ഏങ്കി എന്നും ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭവിഷ്യത്ത് കാല ക്രിയകൾ ഉണ്ടായി. കുട്ടികളെ, ഗുൽമോഹർ കാ ജന്മദിൻ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് ഇത്തരം ധാരാളം ക്രിയകൾ കാണാം. കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാതെ ആയം ഓരോ സെക്ഷനായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നന്നായി പഠിക്കുമല്ലോ. अब हम कुछ प्रश्नों के नमूने देखें. मीना के घर तैयार होकर कितने साल हो गए?
5, 4, 6, 7। सही विकल्प कौन सा है? 6। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। माँ का पक्का फैसला क्या था? बगीचा बनवाना, पेड़ कटवाना, क्यारियां बनवाना, दावत देना। पेड़ कटवाना, वो तो सही है। थर्ड प्रश्न क्या है? किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस वाक्य का सही अनुवाद कौन सा है? എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു പൂ പോലും വിരിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഈ വേനലിൽ പോലും ഇതിൽ പൂക്കളൊന്നും വിരിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷക്കാലത്തും ഇതിൽ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഈ വേനലിലും ഇതിൽ കുറേ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. സഹി വികൽപ്പ് कौन सा है? എന്നാൽ ഈ വേനലിൽ പോലും ഇതിൽ പൂക്കളൊന്നും വിരിഞ്ഞില്ല. യഹി ഗുൽമോഹർ की छाया में दावत करो किसने कहा? मीना, निर्मल, माँ ने कहा। अच्छा, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है। वाक्यांश में विशेषण शब्द कौन सा है? छाया देती है, ठंडी ठंडी। हाँ, ठंडी ठंडी। मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने किसकी तरफ देखा? गुलमोहर की, सहेलियों की, माँ की, फूलों की। सही विकल्प कौन सा है? गुलमोहर की। देखो, गुलमोहर डैश बेड के नीचे एक दरी बिछी है। कहा के, की, को, के। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन निर्मल का है? इसकी एक कहानी है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगी। निर्मल का कथन, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। हाँ, कितनी अच्छी बात हुई। इस बेचारे पर फूल आ गए। किसने कहा? मीना, चंबा, माँ, निर्मल। निर्मल ने कहा। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य सही है? मैं पाठ पढ़ेगा, मैं पाठ पढ़ोगे, मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ेंगे, मैं पाठ पढ़ूंगा। तो सही वाक्य है। नमूने के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? नमूना देखो, लिखा, लिखाया, लिखवाया। विकल्प देखो, खाया, खिलाया, खिलवाया, सोया, सोलाया, सोलवाया, पढ़ा, पढ़ाया, पढ़लाया, रोया, रुलाया, रोलाया। सही विकल्प खाया, खिलाया, खिलवाया। इस कहानी का संदेश क्या है? पेड़ों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। फूल नहीं तो पेड़ कटवाना चाहिए, फल नहीं तो पेड़ कटवाना चाहिए। किसी विकल्प सही है? हाँ, पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। प्रिय बच्चों, समय की महिमा समझेंगे तो मिलेगी सफलता। समय की महिमा समझेंगे तो मिलेगी सफलता। इसलिए समय की महिमा को समझकर आप ही से होकर स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए अच्छी तरह पढ़ के तैयार करें। धन्यवाद।